ओम शांति। 27 अगस्त 2021 बाबा दी मुरली। मीठे बच्चे, हुण इस बेहद दी पुरानी दुनिया का विनाश होना। हुण की होना है? ये जिहड़ी पुरानी दुनिया है, बाबा कहंदे एहदा की होना है? विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस लई नई दुनिया विच चलण दे लई पवित्र बनो। भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है तो इस लई बाबा कहंदे नई दुनिया विच चलण दे लई पवित्र बनो। फिर प्रश्न है, परमात्मा दे बारे विच तुसी बच्चे किहड़ी वंडरफुल गल जानते हो जो मनुष्य की समझ तो बाहर है। भी परमात्मा दे बारे तुसी किहड़ी वंडरफुल गल जानते हो जिहड़ी कि मनुष्य की तो समझ तो ही बाहर है। उत्तर है, तुसी कहंदे हो जिवें आत्मा ज्योति बिंदु है उसी तरह परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। यह वंडरफुल गल्लां मनुष्य की समझ तो बाहर है। बाबा कहंदे ये वंडरफुल गल्लां है जिहड़ियां कि मनुष्यों की समझ तो बाहर है। कई बच्चे तो इस विच मूंझ जाते हैं, भी उलझ जाते हैं भी ये किवें हैगा, है ना। बाबा कहंदे बच्चे मूंझो मत। बाबा की कहंदे कि बच्चे मूंझो मत। अगर छोटे रूप विच याद नहीं कर सकते तो वड्डे रूप विच याद करो। भी ब्रह्मा बाबा च भी मैनू याद करो, पर याद जरूर करना है। पर बाबा कहंदे मैनू याद जरूर करना है। गीत है, रात दे राही थक मत जाना, सुबह दी मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चियां नू रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना चाहिए। भी अपने आप को आत्मा समझ के बैठना चाहिए है। एहो जा और कोई जगह है, बाबा कहंदे इस तरह होर किते समझाया नहीं जाता। कोई भी साधु संत इस तरह नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी हो बैठो। यह तो एक बाप ही समझाते ने ते और किसनू कहना आऊगा ही नहीं। ये तो एक भगवान ही है जिहड़ा सानू कहंदे भी आत्मा समझ के बैठो। बाबा कहंदे भी होर किसी नू तां यह गल कहनी भी नहीं आएगी। यह युक्ति कोई दस नहीं सकते। तुसी बच्चे भी समझते हो कि असी आत्मा हाँ। आत्मा ही एक शरीर छड्ड दूजा लैंदी है। कदों ब्रैस्टर ते कदों डॉक्टर बनती है। आत्मा ही पतित बनती है ते आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा विच ज्ञान की धारणा होंदी है। कहंदे आत्मा विच की हुंदी है? ज्ञान की धारणा होंदी है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है तो जरूर आके ज्ञान सुनाऊगा। पतित पावन है तो जरूर आके पावन बनाएगा। ओहो है सुप्रीम परम पिता परमात्मा ते मैं तुहाडा बाप सुप्रीम हाँ, नॉलेजफुल हाँ। मैनू अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा की कहते हैं कि मैनू आपदा शरीर नहीं है। यह सारी नॉलेज तुहाडी आत्मा धारण करती है ते तुहानू आत्म अभिमानी बनना है। दे अभिमान नहीं रखना है। और कोई एहो जी जगह नहीं जिथे सुनन ते सुनान वाले दोनों दे ही अभिमानी हों। भी सुनन वाली भी आत्मा होवे ते सुनान वाला भी आत्मा ही होवे। बाबा कहंदे बाप तां है ही निराकार, ओहो आके तुहानू राजयोग सिखाते। शिव बाबा आके सानू की सिखाते हैं? राज योग। बाकी दा सारे मनुष्य है ही दे अभिमानी। भल भावें बाबा कहंदे इन्ना लक्ष्मी नारायण दे लई भी कवांगे
कि यह आत्म अभिमानी सी, फिर भी देह भान तां रहिंदा है ना। यह ज्ञान परम पिता परमात्मा ही आके दिंदे है। आत्मा नूं धारण करना हुंदा है, आत्मा नूं ही बाबा कहंदे आत्मा नूं ही की है पतित तो पावन बनना हुंदा है। भी आत्मा ही की है पतित तो पावन बनती है। यह सारी दुनिया का डाउनफॉल है। ये सारी दुनिया हुण की हो गई है, बाबा कहंदे डाउनफॉल है, माना गिरदी कला है, फिर चढ़दी कला होएगी। तुसी बच्चे जानते हो डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, भी डाउनफॉल माना उतरदी कला का मतलब है विनाशकारी, ते राइज माना कंस्ट्रक्शन, माना चढ़दी कला का अर्थ की हैगा निर्माण करना। स्थापना ते विनाश, स्थापना किहदी नई दुनिया दी, स्वर्ग की स्थापना ते फिर पुरानी दुनिया हैल नरक का विनाश। बाबा कहंदे कि स्थापना ते विनाश, कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए है। विनाश की निशानी की है, यह महाभारत बाबा कहंदे महाभारी लड़ाई। महाभारत का वरतांत महाभारत शास्त्र विच दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सो तो जरूर नई दुनिया का करनगे। तो यह है बेहद का विनाश ते बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए, बाबा ही है जो आके अपने वास्ते नवा मकान बनाते हैं। फिर पुराना जरूर खत्म कर होएगा। तुसी समझते हो कि बाबा हुण नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तमो प्रधान तो फिर सतो प्रधान बनन दे लई सानू तैयार कर रहे हैं। विनाश दे लई महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं कि यह ओही समय है, ओही बाबा कहते कि सारे स्टार आके आपस विच मिलते ने, ते महाभारत के समय सी। यह सीढ़ी विच दिखाया होया है कि भारत का उत्थान ते भारत का पतन, ओदी अद्भुत कहानी भी किवें भारत है जिहड़ा वो उतरदी कला चाहता है, ते किवें फिर भारत चढ़दी कला चाहता है, भी ओदी कहानी। इस लाइन विच कलप अक्षर भी आना चाहिए। शुरू तो लैके अंत तक मनुष्य 84 जन्म लैंदे है। ये भी तुहाडी बुद्धि विच है। बाबा कहंदे भी ये भी तुहाडी बुद्धि विच है कि आपां 84 जन्म किवें लैने आ। मनुष्यों की बुद्धि नूं तां एकदम गोदरेज का ताला लग्या होया। इन्हां गल्लां नूं बाबा कहंदे मनुष्य नूं जानना चाहिए है, भी पर बुद्धि नूं ताला लग्या होया। बाबा कहंदे हूँ तो इन्हां गल्लां दी की होनी चाहिए है, नॉलेज होनी चाहिए है कि आत्मा एक शरीर धारण कर पाठ बजाती है। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का क्रिएटर डायरैक्टर मुख्य एक्टर आदि नूं जानना चाहिए है ना। हुण तुहानू ड्रामा के आदि मध्य अंत हू इज़ हू सारे ड्रामा का पता लग गया है। शुरू तो लैके अंत तक बाप द्वारा सारी नॉलेज मिल रही है कि सृष्टि चक्कर किवें फिरदा है। इसनूं कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान नूं फिलोसफी कहा जाता है। बाबा कहंदे भी जिहड़ा जिस्मानी ज्ञान है, दुनिया की पढ़ाई है, उन्होंने तो फिलोसफी कहा जाता है, तो इस ज्ञान नूं रूहानी नॉलेज कहा जाता है। सुपरिचुअल नॉलेज ते रूहानी नॉलेज नूं ज्ञान कहा जाता है। हुण ये सारियां गल्लां बच्चों की बुद्धि विच बिठाईयां मैंने उन्होंने समझ दी गई है। बच्चे जानते ने कि हुण 84 का चक्कर पूरा होया, हुण असीं वापिस जाते हाँ, परंतु पतित कोई भी जा ना सके, नहीं तो इन्ने जप तप तीरथ आदि क्यों करते।
ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਪਾਵਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਧੋ ਆਈਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗਪੋੜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਪਾਰ ਨਿਰਵਾਨ ਧਾਮ ਗਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਿਸ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਪਰ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਾਟਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਭ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨੁੱਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਧੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਦਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਬਾਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਰਾਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹਦ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਬਾਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਤਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਵੀ ਨਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਲ ਮੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਸ਼ਯ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਆਓ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਿਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪੁਰੀ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਚ ਆਇਆ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਗਰਭ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੈਰਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਊਗਾ, ਹੈਨਾ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਗਰਭ ਮਹਿਲ। ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸਦੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਰਭ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਗਰਭ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਰਭ ਮਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ। ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਬੈਠ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਰਭ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੱਢੂਗਾ ਹੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢੋ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਗਰਭ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਰਭ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਲਪ ਜੇਲ ਬਰਡਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਲ ਬਰਡਸ ਮਨਾ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਪੰਛੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਚੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਚੋਰੀ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰਾਜੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਰਭ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਭ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਡਬਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨਾ ਸਤਯੁਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਈਜ ਤੇ ਫਾਲ, ਇਹ ਕਲਪ ਹਰ ਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਜ ਤੇ ਫਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਲੱਗ ਰਹੇ ਬਹੁਕਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਰਾਜਿਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਰਾਜਾਈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੈਵਨ ਖਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਹੈਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਲ ਦਾ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਹੈਲ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਗਾਇਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁष्य ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਮੂਤ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਇਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਨੁष्य ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਬਣਨ ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮਨੁष्य ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੇ ਵਾਰ, ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਧੋਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਕੱਪੜ ਧੋਏ, ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨੂ ਵਾਚ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਫੂਲ ਸਮਾਨ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤ ਚ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਚੜ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤੂ ਲੋਕ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਨਮ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣੋਗੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਔਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਾਮ ਮਹਾਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇ। ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਤ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੜੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੂਗਾ। ਕੋਈ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਠਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚਿੱਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਗਿਰ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਕੱਟ ਵੱਢ ਵੇਖ ਲੇ ਉਹਦਾ ਚਿੱਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੀ ਕਲਯੁਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਡਰਟੀ ਦੁਨੀਆ, ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗਲ। ਸਤਯੁਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਫਲਾਵਰਸ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ। ਚੈਤन्य ਦੇਵ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਾਏ ਚੈਤन्य ਫੂਲ ਹੈ ਨਾ। ਮਨੁष्य ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇਖਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਾਈ ਬਗੀਚਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੋ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਐਸੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਲਪ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ। ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਰੀਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੇ
ਕੋਲ ਕਈ ਆਂਦੇ ਐ, ਪੁੱਛਦੇ ਐ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਰਸਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਪੁੱਛਦੇ ਐ ਕੀ ਮਰਤਬਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਮੰਮਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰੋ ਜੋ ਉੱਚ ਪਦ ਪਾਓ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਚ ਪਦ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਰੋਬਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਤਰ ਬੜੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਨੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਗੋਲੇ ਵਾਲਾ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਛਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੀ ਤਰਫ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਿਊਰੇਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਵੈਰਾਗ। ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਹੈ ਯਾਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਯਾਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਯਥਾਰਥ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਮਨ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਬਿੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਪਿਸ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿੰਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਮ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੁਖ ਧਾਮ, ਇਹ ਹੈ ਦੁੱਖ ਧਾਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਵਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੁਖ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾਈ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਵਰਸਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਲਈ ਨਾਟਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਉਸ ਤਰਫ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤਰਫ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਹਾਰਥੀ ਬਣੋ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਵੀਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਅਟਲ ਅਡੋਲ ਰਾਜਿਆ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇ ਜੋ ਭਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਆਏ ਮਾਇਆ ਕੁਛ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਆਵੇ ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਾੜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਿਛਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਿਛਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਬਣੂਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਦਾਸੀ ਬਣੂਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਰਾਜਾ ਬਣੂਗਾ, ਕੌਣ ਦਾਸੀ ਬਣੂਗੀ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਣਾ ਪਊਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੁष्य ਕਿਸ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰੰਤੂ ਖੂਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਰ ਹੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਫਲਤ ਮਤ ਕਰੋ, ਵੀ ਗਫਲਤ ਨਾ ਕਰੋ।
ਆਪਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप दादा जी की याद प्यार गुड मॉर्निंग ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है 84 जन्मां का नाटक हुण पूरा होंदा है। बाबा कहते 84 जन्मां का जिहड़ा नाटक है वो की हुंदा हुण पूरा होंदा है, घर वापिस चलना है। इसलिए आत्म अभिमानी रह पावन बनना है, दे अभिमान मिटा देना। दूजा है अर्थ सहित आपदे नूं आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप दी अभवचारी याद विच रहना है। भी आपदे आप नूं आत्मा समझ के बिंदु समझ के ते बिंदु बाप दी एक दी याद विच रहना है। महावीर बन आपदी अवस्था नूं अचल अडोल बनाना है। वरदान है सर्व आत्मावां दे प्रति स्नेह ते शुभ चिंतक दी भावना रखन वाले देही अभिमानी भव। कि सर्व आत्मावां दे प्रति स्नेह दी ते शुभ चिंतक दी भावना रखन वाले देही अभिमानी जिवें महिमा करन वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहिंदी है। भी जिवें अपनी कोई महिमा करता हैगा तां आपां नूं उहदे ते की आंदा है, स्नेह आंदा है ना, भी स्नेह की भावना रहिंदी है। इसी तरह जदों कोई शिक्षा का इशारा दिंदा है तां उस विच भी उस आत्मा के प्रति इहो जिहा ही स्नेह शुभ चिंतन की भावना रहे। भी अगर आपां नूं कोई शिक्षा दिंदा हैगा तो उस आत्मा के प्रति भी अपना स्नेह ते शुभ चिंतन की भावना रहे कि यह मेरे लिए वड्डे तो वड्डे शुभ चिंतक है। इहो जी स्थिति नूं कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं आ तो जरूर अभिमान है। अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर किसी गल का अभिमान है। अभिमान वाला कदे आपदा अपमान सहन नहीं कर सकता, ते जिन्हों अभिमान होगा बाबा कहते भी वो कदे भी आपदा अपमान सहन नहीं कर सकता। स्लोगन है सदा परमात्म प्यार विच खोए रहो तां दुखां दी दुनिया भुल जाऊगी। भी सदा परमात्मा दे प्यार विच खोए रहो तो यह जी दुख की दुनिया हैगी बाबा कहते ये तुहानू भुल जाऊगी। अच्छा, ओम शांति।